بات کریں موسم کے حوالے سے تو آپ کو بتایا ملتان میں بھی گرمی عروج پر درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ سڑکیں سنسان، شہری دن بھر پسینے میں شرابور رہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 20% تک ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں درجہ حرارت مزید بڑھے گا۔ مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔ آج بالکل ایسی ہے، شہر اولیاء کا جو موسم ہے وہ مزید گرم جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں اگر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ بھی کافی پریشان جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور سڑکیں بھی جو ہیں وہ سنسان نظر آ رہی ہیں، کیونکہ گرمی کی شدت بڑھنے کی وجہ سے ہیٹ ویو الرٹ بھی جو ہے وہ جاری ہو چکا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو باہر نکلنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس صورتحال میں جو آگ برساتا ہوا سورج ہے اس نے گرمی کی شدت میں جو ہے وہ مزید اضافہ جو ہے وہ کر دیا ہوا ہے۔ ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو اس وقت جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ موجود ہے، جبکہ جو فیل لائک ٹیمپریچر ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہوا کی بات کریں تو جو ہوا ہے وہ اس وقت نہیں چل رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 20% تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ گھنٹوں کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو شام 5 بجے تک جو درجہ حرارت ہے وہ صرف 2 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہو کر 41 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ آ جاتا ہے، جو کہ عموماً اس وقت جو درجہ حرارت ہوتا ہے 5 بجے کا وہ 38 کے قریب ہوتا ہے، لیکن آج کا جو درجہ حرارت ہے وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ موجود رہے گا، جبکہ شام 7 بجے کا درجہ حرارت جو ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ سکتا ہے، اور رات 12 بجے کا جو درجہ حرارت ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہوگا، ایسا محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ان کا مزید بھی کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں جو درجہ حرارت ہے وہ مزید بڑھے گا، ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گا، تاہم بارش کا جو ہے وہ کوئی امکان جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ ہیٹ ویو کا بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ ہیٹ ویو جو ہے وہ چل سکتی ہے، تو شہری جو ہے وہ غیر ضروری سفر کرنے سے بھی جو ہے وہ اجتناب کریں، کیونکہ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی کچھ ہدایات جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں، کیونکہ گیسٹرو کے مرض بھی جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہدایات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ اس گرم موسم میں، اس گرم مرطوب موسم میں اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ جو بچے ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب کریں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے چہرے کو جو ہے وہ ڈھانپ کر نکلیں، ٹھنڈے پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کر رکھیں، جو اینک ہے اس کا استعمال بھی جو ہے وہ کیا جائے۔ لیکن یہ بھی ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا کہ جو شہری ہیں وہ گرم موسم کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹھنڈے کمروں میں جو ہے وہ نہ جائیں، یہ بھی ان کی صحت کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تاہم آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم جو ہے وہ مزید گرم ہوگا، خشک ہوگا، سورج اسی طریقے سے آگ برسائے گا، تاہم جو بارش کا امکان جو ہے وہ اس کا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اس وقت بھی جب ہم کھڑے ہیں تو اس وقت بھی جو شہری ہیں وہ پسینے سے شرابور جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت جو باہر نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے، تاہم محکمہ موسمیات بھی یہی کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہیٹ ویو کے سبب اپنے گھروں سے جو ہے وہ کم باہر نکلیں۔ جی بہت شکریہ سید زہیب بخاری آپ کا۔ رحیم یار خان سورج کے نشانے پر ڈھال گرمی کا پارہ 44 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، شہریوں پر ڈی ہائیڈریشن کے خطرات منڈلانے لگے۔ مزید موسم کا کیا احوال ہے جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ رحیم یار خان کے شہریوں پر سورج کا جو غصہ ہے وہ تیز ہو چکا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ بالکل قریب ہو چکا ہے، اور اس کی جو شدت ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ رحیم یار خان شہر اور گرد و نواح میں آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ ہے وہ 44 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو کم سے کم درجہ ہے وہ 30 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر اور گرد و نواح میں آج مطلع جو ہے وہ بالکل صاف رہا ہے، صبح کا آغاز جو ہے وہ چمکتے سورج کے ساتھ رہا ہے، صبح کے وقت جو ہے وہ ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں، اور پھر اس کے بعد صبح کا جو درجہ تھا اس وقت 32 سینٹی گریڈ تھا، جس کے بعد صبح کی جو گرمی بھی تھی وہ تھوڑی سی کم محسوس کی گئی، لیکن دوپہر کے وقت سورج نے جو ہے وہ اپنی آنکھیں دکھانا شروع کر دی، اور ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے سورج جو ہے وہ آگ برساتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہی صورتحال تمام شہریوں کی، اور ماہرین صحت نے بھی شہریوں کو بتایا کہ کوشش کریں کہ شہری جو ہے وہ پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مشروبات اور پانی پئیں، اس کے ساتھ ساتھ کپڑے وہ پہنیں جو گرمی میں آپ کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ گرمی سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو سر کو ڈھانپ کر باہر نکلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں، تاکہ آپ اس گرمی میں جو ہے وہ تمام تر جو صحت پر پڑنے والے اثرات ہیں اس سے جو ہے محفوظ رہ سکیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رحیم یار خان شہر اور گرد و نواح میں اندر 24 گھنٹوں میں تاحال
बारिशों के कोई इम्कान नहीं, लेकिन आइंदा 24 घंटों में इसी तरह से गर्मी में इजाफा का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। मियांवाली में सूरज का पारा हाई, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया, दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड बरकरार। मजीद जानते हैं अख्तर मिजाज से, लेकिन यहाँ पर आपको अपडेट करें कि मियांवाली में सूरज का पारा हाई, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया, दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड किया गया है। मियांवाली का वेदर का आपको अपडेट दें तो आपको बताएं कि मियांवाली में सूरज का पारा हाई, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया, दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ईसा खेल में वाटर सप्लाई स्कीम का बिजली कनेक्शन मुनक़ता है। शेखाबाद वाटर सप्लाई स्कीम के कनेक्शन भी मुनक़ता। वाजिबात की अदम अदायगी पर फैसको ने कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। एमसी के जिम्मेदार करोड़ों के बिल वाजिबुल अदा। वाटर सप्लाई स्कीम बंद होने से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों का डीसी मियांवाली से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। यहाँ पर आपको आगाह करें, ईसा खेल वाटर सप्लाई स्कीम कलुआवाला के बिजली कनेक्शन मुनक़ता। शेखाबाद वाटर सप्लाई स्कीम के कनेक्शन भी मुनक़ता हो गए। वाजिबात की अदम अदायगी पर फैसको ने कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। एमसी के जिम्मा करोड़ों के बिल वाजिबुल अदा। वाटर सप्लाई स्कीम बंद होने से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों का डीडी मियांवाली से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको बताएं कि वाजिबात की अदम अदायगी पर फैसको ने कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। एमसी के जिम्मे करोड़ों के बिल वाजिबुल अदा। वाटर सप्लाई स्कीम बंद होने से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। चोलिस्तान में खुश्क साली की सूरत हाल। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। चोलिस्तान में 550 किलोमीटर तवील वाटर सप्लाई लाइन्स के जरिए पानी की फराहमी जारी। कला बंजोर, टोबा रसूल और मिसरी वाला खारियावाला में वाटर बाउंड्रीज के जरिए दूर दराज के इलाकों में भी पानी की फराहमी का सिलसिला जारी है। मजीद बताएंगे रजा मलिक। जी बिल्कुल, जो चोलिस्तान के हवाले से खुश्क साली मुमकिन खुश्क साली कहा जा रहा था, तो खुश्क साली का जो मौसम है वो आ पहुंचा है और चोलिस्तान को इस वक्त खुश्क साली का सामना है। ऐसे में चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो कंटीजेंट प्लान, जो ज़रूरी प्लान तश्कील दिया गया था पानी की फराहमी के हवाले से, उस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और इस हवाले से डिविजनल इंतज़ामिया और पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भरपूर जो मावनत है वो हासिल है। हमारे साथ मौजूद हैं चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंजीनियरिंग ब्रांच के सरबराह हैं। सर, वाटर सप्लाई के हवाले से क्या सूरत हाल है, कितने वाटर बाउसर्स जो हैं और किन किन इलाकों में जो है वो पानी की फराहमी के लिए, इंसानों के लिए और मवेशियों के लिए सिलसिला शुरू कर दिया गया? जी, हमारे पास 6 वाटर सप्लाई लाइन हैं जिनकी लंबाई तकरीबन 550 किलोमीटर है। उनके अंदर मुसलसल पानी दिया जा रहा है और मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनको पानी बजरिया वाटर बाउजर प्रोवाइड किया जाता है। वाटर बाउजर पीडीएमए ने भी प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन हमारे पास चोलिस्तान में भी हैं जो दूर दराज इलाके में चोलिस्तान के अंदर जाते हैं। उनके साथ उनके ज़रिए से मुसलसल पानी दिया जा रहा है और ये मुख्तलिफ एजेंसियाँ उनको वाच भी कर रही हैं। हम भी रेगुलर बेसिस पे फील्ड विजिट कर रहे हैं। जो ये वाटर बाउजर पानी प्रोवाइड करता है वो कुंडू में ही भरता है। जो दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी जो मवेशियों को दिया जाता है वो लोग मवेशियों अपने जो ट्रेडिशनल वेल्स हैं उनके थ्रू पानी पिलाते हैं और जो लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है थ्रू अपने वाटर बाउजर्स। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो कंटीजेंट प्लान है उस पर बाकायदा से अमल दरामद शुरू कर दिया गया और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर वाटर सप्लाई, चाहे वो इंसानों के लिए है चाहे वो मवेशियों के लिए है, उसको रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ मॉनिटरिंग किया जा रहा है बल्कि रोहिलों को जो है वो वेदर सिचुएशन के हवाले से जो है उस हवाले से भी आगाही देने का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। जलालपुर पीरवाला में गर्मी की शिद्दत, ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। मुख्तलिफ मशरूबात और सरदाई की मांग बढ़ गई। तवानाई और ग़िज़ाइयत से भरपूर पहलवान की खालिस सरदाई शहरियों को खूब पसंद। मजीद जानेंगे वक़ास सिद्दीकी से।
मौसम बदलता है तो खाने पीने के अंदाज भी बदल जाते हैं। खास तौर पर मौसम गर्मा में जिस तरह से दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इसी तरह इंसानी जिस्म की ज़रूरियात भी जो है वो चेंज होती जा रही है और इंसानी जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस वक्त ठंडा और जो मीठा मशरूब है वो ज़्यादातर जो है शहरी पसंद करते हैं। इस वक्त शहरी जो पीने आए हैं इनसे हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं और गर्मियों में जो है ना जिस्म से नमकियात वगैरह निकल जाते हैं, तो ये एक तो ताकत का खजाना है और ग़िज़ायत से भरपूर है, मीठा भी है, ठंडा भी है और मौसम के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे और बड़ों छोटों की पसंद है। पहलवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहलवान, इसमें कौन कौन से अज़ा शामिल करते हैं? इसमें बादाम, काली मिर्च, सौंफ, इलायची इस्तेमाल करते हैं। ये गर्मी का तोहफा, ये हमारी बहुत ही कदीमी दुकान है। जी बिल्कुल, दूर दूर से लोग आते हैं और इसमें ये बताया जा रहा है कि खालिस अज़्ज़ा खासतौर पर बादाम, इलायची, सौंफ, काली मिर्च और दीगर अज़्ज़ा जो हैं वो शामिल हैं और शहरी खूब इसे पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्कास सिद्दीकी आपका। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे थे। मशरूबात की मांग में इजाफा, मुख्तलिफ मशरूबात और सरदाई की मांग बढ़ गई। तवानाई और ग़िज़ाइयत से भरपूर पहलवान की खालिस सरदाई शहरियों को खूब पसंद आई। सीईओ एजुकेशन डॉक्टर महजबीन का सनकी स्कूल का दौरा, माजूर अफराद के लिए वॉशरूम समेत दीगर सहूलियात फराहम। तकरीब में स्कूल प्रिंसिपल, रेस्क्यू, दीगर मुताल्लिका इदारों के नुमाइंदे शरीक। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनक्की में इस वक्त मौजूद हैं। एक सरकारी स्कूल में गैर सरकारी तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई है, जिसके 3 मकासद होंगे। यहाँ पर जो वाशरूम और रिवैम्पिंग की गई है, उसके बाद जो है वो 3 तरह के मकासद में ये इस्तेमाल होगा। एक तो ये फ्लड विक्टिमाइज एरिया है, दूसरा जो माजूर अफराद यहाँ पर वोट कास्टिंग के लिए आएंगे उनको, और तीसरे जो तुलबा व तालबात जो माजूर होते हैं उनको भी इस चीज़ में जो फ़ायदा देगी। स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद रफीक अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। प्रोजेक्ट है दुआबा फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि हमारा एरिया फ्लडेड है और इसमें ख़ास तौर मजदूर अफराद जब आते हैं और डिज़ास्टर में तो बड़ी परेशानी होती है। जब फ्लड वगैरह आते हैं या जो हामला ख़वातीन होती हैं, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया कि इन्होंने बेहतरीन किस्म का जो है वो वाशरूम और सारी एडजस्टमेंट करके दी है। तो हम दुआबा फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना बेहतरीन वर्क, इतना बेहतरीन और एक जो है वो वैल्यू वाला प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ लॉन्च किया, जिसकी अशद ज़रूरत थी। दुआबा फाउंडेशन शुक्रिया और तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रिया। इस हवाले से ये बताया गया कि तकरीबन 5 लाख रुपए से ज़ायद की कॉस्ट इस पर आएगी और सीईओ एजुकेशन, रेस्क्यू और जो दीगर जिला इंतजामिया समेत मुतल्लिका इदारों के सरबराहान थे या अफसरान थे वो भी इस तकरीब में शरीक थे। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। में आगे बढ़ें और आपको बताएं, मियांवाली में सोने की बढ़ती हुई कीमत ने कारीगरों से रोजगार छीन लिया। ऑर्डर न होने के बायस कारीगर दिन भर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। सदर सराफा बाजार मलिक खालिद ने बताया कि सोने की कीमत 3,52,000 पर पहुंच चुकी है। सराफा बाजार के 60% दुकानदारों का कारोबार खत्म हो चुका है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में होश रुबा इजाफा, आए रोज सोने की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है और आज जो सोने की कीमत है 3,52,000 रुपये फी तोला है। सोना महंगा होने की वजह से सराफा बाजार के जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उनका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है और सोने की कीमत बढ़ने से बिलखसूस सराफा बाजार के जो दुकानदार हैं उसको किस कदर नुकसान हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सराफा बाजार के सदर मलिक खालिद साहब। आपसे हम इस सवाल से बात करेंगे। सराफा बाजार का ये देखें ना, ये रेवेन्यू का सबसे बड़ा इदारा है सराफा बाजार। यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू इधर ही आता है। गोल्ड की कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि तकरीबन नियर अबाउट 3.5 लाख रुपए पर तोला। तो ये आम और मिडिल फैमिली की दस्तरस से दूर हो गया। तो अब जो पुरानी ज्वेलरी होती है, जो उसको मकसद है कि उसका रिप्लेसमेंट कराते हैं, तो अब वही ज्वेलरी चल रही है। नई खरीद के ज्वेलरी खरीदना बनवाना वो मुश्किल हो गए। जो पुरानी शॉप हैं, बड़ी शॉप हैं, जिसके कस्टमर ज़्यादा हैं, उनका तो गुजारा चल रहा है। लेकिन जो मेरा कारोबारी कारीगर है, जो मेरा, तो वो जो है ना, उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस महंगाई के दौर में। जिस तरह सदर साहब ने बताया कि हमारे पास फंड जमा होते हैं, अगर कोई मजदूर बीमार हो जाता है, दुकानदार के हालात ख़राब हो जाते हैं, तो फंड से उसकी मदद की जाती है। लेकिन
اتنی بھی مدد ان کی نہیں ہو سکتی کہ ان کے تمام مسائل ختم ہوں۔ سونے کی قیمت جب تک کم نہیں ہوتی، جب تک کاروبار شروع نہیں ہوتا، تب تک صرافہ بازار کے جو تاجر ہیں وہ دن بدن متاثر ہو رہے ہیں اور ان کو مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ اختر مجاز آپ کا۔ سرنڈا محمد پناہ میں قومی شاہراہ پر غیر قانونی یوٹرنز کی بھرمار، چنی گوٹ سے ظاہر پیر تک 200 سے زائد یوٹرنز قائم، غیر قانونی یوٹرنز کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں اضافہ، جگہ جگہ فٹ پاتھ توڑ کر یوٹرنز قائم کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے غلام علی۔ آج بالکل سرنڈا محمد پناہ میں NH حکام کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی تمام حدیں پار کر گئی ہے۔ موٹر وے بیٹ 22 کی حدود میں چنی گوٹ سے لے کر چوک ظاہر پیر تک 200 سے زائد غیر قانونی یو ٹرنز قائم ہو چکے ہیں اور اس شہرہ پر فٹ پاتھ کو کاٹ کر گزر گاہیں بنا لی ہیں اور غیر قانونی یو ٹرنز قائم ہو چکے ہیں۔ جب تیز رفتار موٹر سائیکل سوار جلدی کے چکر میں ان غیر قانونی یو ٹرن سے کراس کرتے ہیں تو سامنے سے آنے والی تیز رفتار گاڑیاں جو ہیں وہ موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑتی ہیں۔ اب تک متعدد شہری جو ہے ان غیر قانونی یو ٹرنز کی بھیڑ چڑھ کر جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اکثر جو ہے طالب علم جب صبح سویرے اور چھٹی کے اوقات قومی شہراہ سے کراسنگ کرتے ہیں اور ان غیر قانونی یو ٹرن سے گزارتے ہیں تو تیز رفتار گاڑیاں جو ہے ان کو رونٹ دیتی ہیں۔ متعدد بار نشاندہی کے باوجود NH حکام خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوا۔ 200 سے زائد غیر قانونی یو ٹرن جو ہیں وہ شہریوں میں موت بانٹنے لگے ہیں اور شہریوں کی جانب سے حکام والا سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ موٹر وے بیٹ 22 کی حدود میں بنے غیر قانونی یو ٹرن کو فی الفور بند کیا جائے تاکہ شہریوں کی جانوں کا ضیاع نہ ہو، شہری سکھ کا سانس لیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بھاولپور میں عید قرباں پر آلائشیوں کو ٹھکانے لگانے کا ٹاسک بھاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ بھاولپور میں 34 عید سروسز کیمپس لگائے جائیں گے۔ بھاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ٹیمیں شہر اور تمام تحصیلوں میں سروسز دیں گے۔ مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی عید قربان میں تو دیر ہے لیکن بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کو ڈویژن بھر میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے پہلے سے پلاننگ اور ترتیب دینا ہوتا پلان کو۔ تمام کے تمام عملہ کی 3 روز کے لیے چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہے۔ عید کے جو ایام ہوں گے بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کے CEO ہیں بہاولپور ڈویژن کو دیکھتے ہیں نعیم اختر صاحب۔ بتائیے گا سر عید کے حوالے سے ابھی سے پلان، ابھی تو عید میں بڑے دن تھے۔ جی بالکل، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ صفائی کے حوالے سے پورے سال کا میگا ایونٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ابھی سے پلان بنا لیا گیا ہے، ایک کمپریہنسو پلان جس کے تحت ہم نے پورے ڈویژن کے تمام تحصیلوں میں جہاں کیمپ لگانے ہیں اور جہاں پہ جو باقی کام کرنے ہیں اس سب کے لیے انسٹرکشنز ایشو کر دی گئی ہیں۔ بہاولپور شہر میں تقریباً 34 جگہ پہ کیمپ لگیں گے اور 1 لاکھ کے لگ بھگ بیگ تقسیم ہوں گے۔ ہمارا کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال رہے گا اور پوری ڈویژن کی کمپلینٹس وہاں پہ آئیں گی اور ان کا فوری طور پہ کم سے کم وقت میں ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ کمپلینٹ سیل کہاں بنے گا اور کب سے ایکٹیو ہوگا؟ اور چھٹیوں کے حوالے سے بھی بتائیے کہ عملے کی چھٹیاں ان دنوں منسوخ ہوں گی یا تمام سٹاف کی چھٹیاں عید کے دنوں کے لیے منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تمام کے تمام آفیسر جو ہیں وہ بھی فیلڈ میں موجود رہیں گے اور کمپلینٹ سیل ہمارے یہاں BWMC کے ہیڈ آفس میں ہی اسٹیبلش ہوگا اور 24 گھنٹے وہاں سٹاف ڈپیوٹ ہوگا جو کہ کمپلینٹس کو جلد سے جلد ریزالو کروا۔ جی ابھی آپ سن رہے تھے 3400 ٹن آلائشوں کو ٹھکانے لگایا گیا تھا پچھلے سال اور عید قربان کے آنے سے قبل پلاننگ ترتیب دینی ہوتی ہے، پلان ترتیب بنانے ہوتے ہیں، ٹیمیں کہاں کہاں کام کریں گی، کیا کام کرے گی، اس حوالے سے ابھی سے پلاننگ شروع کر دی گئی، ٹیمیں ترتیب دے دی گئی، تمام پلان بتا رہے تھے BWMC کے CEO بہاولپور ڈویژن کے نعیم اختر صاحب۔ جی بہت شکریہ محمود ظہیر آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں 12 میل میں کاشتکاروں کو ایک اور فصل میں بھاری نقصان کا خدشہ، موسمی اثرات یا ناقص بیج مکئی کی فصل میں عمل نہ ہو سکا، سٹوں میں دانے نہ ہونے کے برابر بیشتر سٹے مکمل خالی۔ مزید بتائیں گے محمد وسیم اسلم۔ بالکل 12 میل و گرد و نواح کے کاشتکاروں کو گندم کے بعد جو ہے اس حالیہ مکئی کی فصل میں بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 12 میل اور گرد و نواح میں سینکڑوں ایکڑ رقبے پر مکئی کی فصل کاشت کی گئی ہے۔ حالیہ جو مکئی کی فصل کی کاشت ہے اس میں موسمی اثرات یا ناقص بیج کی وجہ سے پولینیشن کا عمل پورا نہ ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے سٹوں میں دانوں کی مقدار انتہائی کم ہے۔ فی ایکڑ پیداوار میں کسانوں کو 30 سے 40 من جو ہے وہ ایوریج میں کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید میرے ساتھ یہاں پہ کاشتکار بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ مکئی دی کنڈیشن تواڈے سامنے ہے، موسمی اثرات یا ناقص بیج دی وجہ تو بالکل پولینیشن نہیں ہوئی، دانا نظر ہی نہیں آ رہا
ਤੇ 70 ਦਾ 70 ਏਕੜ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਰਚਾ 80 ਪਲੱਸ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 60 ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਈ 70 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ कोई सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए तो साडा हरजाना पूरा करके सानू अदा किया जाए। जैसा कि काश्तकारों ने मुतलका इदारों और हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि हालिया मकई की फसल में फी एकड़ पैदावार की कमी की जो है तहकीकात करवाई जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया वसीम असलम आपका। मनकीरा में स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट कैंप का इनेकाद हुकूमत पंजाब की हिदायत पर किया गया। कैंप में स्पेशल एजुकेशन सेंटर में ज़ेर तालीम बच्चों का मेडिकल किया गया। कैंप में फिजियोथेरेपिस्ट, आई सर्जन ने स्पेशल बच्चों का चेकअप किया। मजीद जानेंगे हाफिज मोहम्मद अतर हाशमी से। बिल्कुल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मनकेरा में आज हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक हेल्थ एंड स्क्रीनिंग जो है उनका कैंप लगाया गया है, जहां स्पेशल बच्चों के जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं। हमारे साथ गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मनकेरा के प्रिंसिपल एजाज हुसैन साहब मौजूद हैं। एजाज साहब ये बताइएगा कि ये इस कैंप का क्या मकसद है और जो जिन बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी उनको इस कैंप के बाद उनका क्या फ़ायदा होगा? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में स्पेशल बच्चों का यहाँ पे चेकअप हो रहा है और यहाँ पे हर कैटेगरी का एक स्पेशल डॉक्टर है, डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पे जो बच्चों को हमारे टोटल 1 से 3 बच्चे हैं तो उनका ये हेल्थ स्क्रीनिंग जो हो रहा है उसका जो डायग्नोज करेंगे डॉक्टर साहबान रिकमेंड करेंगे, वो एरियर्स जो होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें प्रोवाइड करेगी और इन बच्चों के लिए वो एक माशरे में मूव करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो भी बच्चे जहाँ पे आज जिनकी स्क्रीनिंग होगी, जिनके टेस्ट किए जाएंगे, डॉक्टर साहबान की जानिब से जो भी उनको डायग्नोस किया जाएगा, अगर किसी बच्चे को एनएक का कहा जाता है, किसी बच्चे को आला समात का कहा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जब ये डेटा भेजा जाएगा तो उन बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से फ्री ऑफ कास्ट ये जो आलात हैं या स्पेशल बच्चों को इस तरह फैसिलिटेट किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तरहाशमी आपका। लैया में डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार का एहसान इकदाम, स्पेशल एजुकेशन स्कूल में स्क्रीनिंग कैंप कायम। डीसी ने सीओ हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज के हमरा कैंप का इफ्तिताह किया। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। स्पेशल एजुकेशन स्कूल लैया के अंदर आज जो है बाकायदा तौर पर हेल्थ स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट कैंप का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लैया अमीरा बेदार साहबा और सीओ हेल्थ ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर साहबा से बात करें। कैंप जो है एक तो इश्तराक से हुआ है हुकूमत पंजाब के जो हमारे महकमा जात हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्पेशल एजुकेशन है, ज़िला इंतजामिया है। और जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आई के ऑपरेशन होने से उनकी बिनाई वापस आ जाती है। अक्सर ऐसे बच्चे स्क्रीनिंग में रह जाते हैं और इनिशियल स्क्रीनिंग में भी उनकी हेल्प होती रहे। इस हवाले से मैंने ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की है सीओ हेल्थ से कि आप डॉक्टर्स की यहाँ पे स्पेशली जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं, उनकी रोटेशन पे यहाँ पे ड्यूटी लगाएं वीकली बेसिस पे, ताकि उनको DHQ ना जाना पड़े। आपने बिल्डिंग दी स्पेशल एजुकेशन बच्चों को, बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं, इनके दीगर मसाइल के हल के हवाले से भी क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी इंशाल्लाह स्पेशल एजुकेशन जो है वो हुकूमत पंजाब की बिलखुसूस और हम सबकी प्रायोरिटी पे है। हमारे ये नन्हे सितारे हैं, इनका हम पूरा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। जो इनके लिए हो सकता है मैं ज़रूर करूँगी। मेरी पूरी कोशिश है कि इनकी मुकम्मल इन जो हमारे पौध है इसकी हम आबियारी करें, इनका पूरा ख्याल रखें। यकीनन जी जहाँ पर जो है डिप्टी कमिश्नर लैया अमीरा बेदार साहबा की जानिब से स्पेशल एजुकेशन जो बच्चे हैं उनको खसूसी तौर पर सरकारी बिल्डिंग भी फराहम की गई और इस वजह से मैडम साहब बताना है कि उनके दीगर जो मसाइल हैं वो भी जल्द हल किए जाएंगे और तमाम जो बच्चे हैं इन स्पेशल बच्चों के हवाले से मजीद जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका। मुल्तान के सरकारी स्कूलों के तज़य्युन और आराइश के लिए मंसूबे का आगाज। तमाम स्कूलों की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग की जाएगी। दीवारों पर शायरी और सबक आमोज बातें भी लिखी जाएंगी। तफसीलात अलिशबा आसिफ से जानते हैं। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूलों को खूबसूरत बनाने के लिए फेस अपलिफ्टिंग का प्रोजेक्ट जो है शुरू किया जा रहा है। अब इस फेस अपलिफ्टिंग प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में क्या काम करवाया जाएगा, यही जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं DO सेकेंडरी एजुकेशन मुनव्वर हुसैन। इनसे बात कर लेते हैं। सर, हमें ये टास्क दिया गया है तमाम डिस्ट्रिक्ट को
ان کے سی اوز کو ڈی اوز کو کہ وہ اپنے تمام کیٹیگری کے اسکولوں کو خوبصورت بنائیں, ان کے وائٹ واش جو ان کا نہیں ہوا وہ کرائیں. باہر خاص طور پر فیس اپ لفٹنگ کے حوالے سے بڑا زور ہے کہ گیٹ خوبصورت ہونا چاہیے, انٹرنس خوبصورت ہونی چاہیے, باہر کی دیوار اچھی ہونی چاہیے. اس پہ ہمیں کلچرل پینٹنگ کے حوالے سے بھی ہم زور دے رہے ہیں کہ اگر جو ہمارا کلچر ہے اس کو بھی بچوں کو بتائیں اور وہاں پینٹنگ کرائیں. اور انشاءاللہ ہمارے اسکول جلد ہی بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ سی ایم صاحبہ کا ٹاسک ہے کہ ہم اسے جلد ہی جون سے پہلے مکمل کریں گے. جو اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, آرٹس میں اچھے ہیں, دیکھا ہے پینٹنگز وغیرہ کرتے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان کا کیا کردار ہوگا, ان کو انڈلج کریں گے, آگے لے کے جائیں گے؟ بالکل, اسے فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں, یونیورسٹی کے ہیں, کالجز کے ہیں, ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور پینٹنگ جو کرنی ہے ہماری اسکول کی جو باہر کی دیوار ہے وہاں پینٹنگ کر سکتے ہیں. ہم مختلف قسم کی کمپنیوں کو بھی اس میں ہم دعوت دے رہے ہیں کہ بے شک وہ اپنا لوگو بھی لگا لیں, باہر اپنی تشہیر کے کچھ چھوٹا سا نشان بھی لگا لیں, لیکن ہمارے اسکولوں کو بہتر کر دیں. جی بالکل, سرکاری اسکولوں کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ جو پروجیکٹ ہے شروع کیا جا رہا ہے, جس میں ملتان ڈویژن کے جتنے بھی اسکولز ہیں ان کو خوبصورت تو بنایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس, جو دیکھنے والے خود بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے, وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا کردار ڈال سکتے ہیں. جی